स्वागत है जी प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू दे विच। सब तो पहला पन्नू साहब जी का स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल पन्नू साहब, स्वागत है जी। सत श्री अकाल कुलदीप, शुक्रिया जी। पन्नू साहब शुरुआत करते हैं, ज्ञान वापी जिहड़ी मस्जिद है इहदे बनतर का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया होया। सुप्रीम कोर्ट दे विच भी पटीशन पाई की, पर पटीशन है जिहड़ी रद्द कर दी गई है। ये पूरा मामला है की कुलदीप जी, गल ये है कि एक खास किस्म की मुहिम चलती पई है जिहदे विच कुछ मस्जिदां नूं कुछ लोग टारगेट करते हैं। वो एक विचारधारा वाले ने पहला बाबरी मस्जिद की गल चली कि बाबरी मस्जिद ढाउणी आ ते उत्थे राम मंदिर बनाउणा, वो तो हुण टट गई। उदों ही आख्या गया सी बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर जदों मस्जिद टट गई तो नारा फिर नवा लाता, रामा कृष्णा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। रामा का मतलब कि बाबरी मस्जिद ढा के राम मंदिर, कृष्णा का मतलब कि मथुरा दे विच शाही ईदगाह मस्जिद ढा के ते कृष्ण मंदिर बनाना, ते विश्वनाथ का मतलब कि भगवान शिव का मंदिर बनाना बनारस के विच, जिन्होंने वाराणसी कहते, असली नाम ही उसका वाराणसी है। उत्थे ज्ञान वापी मस्जिद है, कहते वो ढा के वो भगवान शिव का मंदिर इस करके बनाना क्योंकि भगवान शिव का मंदिर सी ते ढा के मस्जिद बनाई सी मुगलों ने। हुण सच की है की नहीं कुछ पता नहीं लगता। जे असीं इतिहास विच जो चंगा माड़ा पिछले समय च होया उन्होंने इस तरह दीयां दलीलां नाल सुधारन लगी तो फिर तो उदों पिछे जाना चाहिए जदों आर्या आए तो द्रावड़ां नाल की कुछ होया सी। इत्थों तक सी कि द्रावड़ किते राम भगवान का नाम ना सुन लैण, उन्हां दी मुक्ति ना हो जाए। उन्हां दे कन्नां 'च सिक्का जिन्हों अंग्रेजी 'च लैड कहंदे आ, वो बॉयल करके ढाल के उन्हां दे कन्नां 'च पा दित्ता जांदा ਸੀ भी इन्हां नूं राम का नां सुणन दा हक नहीं। जिहड़ा अज तक कहंदे आ ना फलाने का सिक्का चलदा जी, वो उत्थों लफ्ज़ चलिया सी कि सिक्का ढाल के उन्हां दे कन्नां 'च पा दिंदे। उस वक्त जिहड़े पुराने बौद्धी जैनी मंदिर सन वो किन्ने ढाए गए। हिस्टरी जिथे आ चुकी है किते ना किते ब्रेकां लाउणियां चाहीदियां। वाराणसी जिथे वरण ते अस्सी दो नदियां मिलदियां ते वाराणसी बनदा ते फिर वो जाके गंगा दे विच पै जांदियां ने। उस नुक्कड़ च वसिया शहर जिथों देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2014 ते 2019 दियां दो चोणां जित के पार्लीमेंट च पहुंचा, उत्थे मसला ज्ञान वापी मस्जिद दा। हुण झगड़ा किसी पासे लगता नहीं सी। जज साहब ने आर्डर कर दिता कि सर्वे करा लो। सर्वे करने वास्ते सर्वे ऑफ इंडिया वो भारत सरकार का भी एक अदारा है। उन्होंने एक वकील नूं कमिश्नर अपॉइंट कर दिता कि इसकी हाज़री च सर्वे हो। ज्ञान वापी मस्जिद आख्या वाले जो प्रबंधक ने वो कहते जी ये सर्वे सुरवे तो एवें आ, असल में साडी मस्जिद ढाउण वास्ते स्कीम बन रही है। उन्होंने मन का शक सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता, असीं उह नहीं जाते। पत्रकारी दी हद्दां च मैं कहूँगा कि उन्होंने मन च कोई शक से दूर किया जा सकता सी। वो लोकल लैवल पर दूर नहीं किया गया। वो दोबारा चले गए अदालत में कि सानू इस कमिश्नर के उत्ते शक है, इसका बोलने का ढंग नहीं ठीक, इसकी नीत ते शक है। जज साहब ने आख्या ये कमिश्नर असीं अपॉइंट किया, असीं ये बदलना नहीं, जाओ सर्वेखण कराओ। 12 तरीक को कल आर्डर किया, आख्या 17 तक आर्डर करके अमल करके लियाओ। एवं 13, 14, 15, 16 4 दिन दिते। ज्ञान वापी मस्जिद की जी अंजमन है प्रबंधक कमेटी है वो अज सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये तो साढ़े बड़ा धक्का हो रहा, साड़ी गल नहीं सुनते, कमिश्नर अपॉइंट करता। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि तुसीं भी अदालती हुक्म नहीं सुनते। जे अदालत ने यह नहीं आख्या कि मस्जिद ढा दो, अदालत ने सिर्फ ये आख्या कि सर्वे हो लैण दो, तुसीं सर्वे हो लैण दो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अखीर अदालत ने देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अज उन्हां दी ओह अर्जी रद्द कर दी और आख्या कि जे तुहानूं हाई कोर्ट ने आख्या कि उत्थे सर्वे होण दिओ ते होण दिओ जी। इन द मेन टाइम यह है कि कल भी जज साहबान ने जिन्हां ने आख्या सी कि सर्वे कराउणा, उन्होंने आख्या सी एक दहशत फैलाई जा रही है। मेरा परिवार इस गल तो फिक्रमंद है कि ज्ञान वापी मस्जिद ते उहदे नाल लगदे मंदिर का सर्वे तुसीं कराउण लगे हो, इस सर्वे के चक्कर दे विच कोई नुकसान ना हो जाए। उन्हें आखिर साढ़े परिवार तक दहशत पहुँच गई। अज मेरी जानकारी है, मैंने जो कुछ खबरों चो पता लगा कि उन्होंने जज साहब ने अपने वास्ते ते अपने परिवार वास्ते सिक्योरिटी भी मंग ली है।
ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਝਗੜੇ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਰਫਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ? ਖਾਨਪੁਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਖਾਨ ਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਚੱਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੀ ਕੱਟਵੜ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਕੁਝ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੰਨੀ ਕੱਟਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 9 ਮਣ ਪੱਕੀ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ। 9 ਮਣ ਪੱਕੀ ਰੇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ, ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਆਪੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਪੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਣਾ ਮੋੜ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਣਾ ਮੋੜ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਗਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇਜੇ ਵਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲਓ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ AK-47 ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਜੇਰੋ ਜੀਪ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲਓ ਵੈਗਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਨ ਬੋਤਲ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦੂਕ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ CBI ਦੇ 4 ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਅਬ ਹਮ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਏ? ਇਹ CBI ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੂਹੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਬੀਰਾ, ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। CBI ਫੜੀ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ CBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਆ, CBI ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:00 ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਸੇਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੜਕੇ 1:00 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਏ CBI ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ IT ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹੇਂਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ CBI ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟੋਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜੇ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਦਾ ਏ, ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ 4 ਫੜੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਕਿਆ CBI ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਟੁੱਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬੰਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CBI ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਕरें अब हम, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜਤਨਾ ਵੀ ਨੇ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਜੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਲੜ ਕੇ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪੋ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਘਿਰਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ 92 ਗਜਾ। 92 ਗਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9 ਗਜੀਆ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੰਕਾ 'ਚ ਵੀ 92 ਗਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੰਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਵਾਣਾ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕਾਨਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸ਼ੂਟ ਐਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਵੇਂਦੇ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨੇ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੇ, 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲਾ ਲੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ 3-4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਇੰਨੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੇਨਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲੂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੌਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ, ਕੋਈ ਮਸਕਟ, ਕੋਈ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੋਈ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਆਹ ਲਿਹਾਜੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਰੇਨਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕੂਗਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੋੜਾ ਇਕੱਠੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ IMF ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਧੀ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਂ ਝਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਸ तमाम ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।